ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ। मेरी कोई बेटी है, मेरा और कोई बच्चा नहीं, हस्बैंड भी नहीं है। 3 साल पहले उन्होंने भी डेथ हो चुकी है। मैं कली हाँ, ऐसे चक्कर मैं उस बंदे ते भरोसा किया कि भाई ठीक है मैं कली हाँ, यह बंदा मेरे नाल खड़ा है। उन्होंने मेरे भरोसे का एवं नाजायज फायदा चुकया, मेरे बच्चे ने मार दिता। मेरे बच्चे का कुछ पता नहीं होती की कंडीशन होएगी। इवन मेरे बच्चे की बेटी ने एक दिन ब्रेस्ट फीड की है, सिर्फ एक दिन उस बच्चे ने ब्रेस्ट फीड किया, उनके भी ब्लड जहर है, वो भी हॉस्पिटल एडमिट। मैं वापस जाना चाहनी हाँ, उजड़ गई है, मेरी पूरा परिवार उजड़ गया। मेरा अफसोस है कि मैंने सब कहते ने जब तक वो बंदा फड़िया नहीं जाएगा तुसी इत्थे नहीं आना, तुसी कम से कम पहला उन्होंने फड़ो। मैं किस मुंह नाल वापस जावां उत्ते? मैनू नहीं पता सी कि मैं अपने बच्चे नूं अपने हाथ नाल जहर दे रही हां, मैनू नहीं सी पता मेरे नाल की हो रहा है। मेरा नाम रचना कपूर है और मैं सैक्टर 117 सनी बसंत एनक्लेव की रहने वाली हाँ। कंप्लेंट देन आई हाँ बिकॉज की है कि साढ़े नाल बहुत वड्डा कांड हो गया। मैं मेरी बेटी अगे मेरी दोती, मेरी बेटी की सस, उनकी जिठानी, इवन उनका जेठ, वो सारे जोड़े हैं असी बहुत बुरी कंडीशन में है। मेरी बेटी और उनके मदर इन लॉ वो दोवें वेंटीलेटर पर हैं एंड डॉक्टर सानू अजे कुछ नहीं कह रहे कि उन्होंने कंडीशन की है बिकॉज वो बहुत वर्स्ट कंडीशन है। मेरी कंडीशन भी यह हैगी कि लाइक मैं चलना फिरना मेरा बहुत औखा हो गया। साढ़े सारियां दे वाल ए देखो, साढ़े सारियां दे वाल ख़त्म हो चुके हैं, उनकी जिठानी, मैं, मेरी बेटी, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, साढ़े कोल कुछ नहीं है। मतलब मेरी कंडीशन इन्नी है कि मेरे ब्लड जिहड़ा पॉइजन हैगा वो अजे सिर्फ 450-500 के करीब सी और मेरी बेटी दे ब्लड चो थालियम जहर जिहड़ा पॉइजन है दैट इज़ 10,000 काउंट्स एंड हुण जिहड़ा उनके जिन्ने भी हैगे सन लाइक उनके हत्थां पैरां ते सारे नर्व्स डैमेज हो चुके हैं, उनकी किडनीज, उनके लीवर ते, उनके हार्ट ते सब ते इफेक्ट आ चुके हैं। सर बेसिकली की है, मेरी बेटी की डिलीवरी होनी सी, मैं उनकी डिलीवरी वास्ते जर्मनी जाना सी। मैं जर्मनी जाने तो पहला 9 दिसंबर की मेरी फ्लाइट सी। 7 तरीक नूं मैं अपनी बेटी वास्ते पंजीरी बनाई है अपनी फ्रेंड के घर पंचकूला, उतों पैक करके मैं अपने घर लैके आई हाँ। घर लिया के मैं अपने घर का मेरा लॉबी डाइनिंग टेबल पिया, मैं उत्थे ला के रखती है। मेरे घर मेरा एम्पलॉय जिहड़ा उनका नाम अमित दुबे है वो रहिंदा सी। उस तो बाद क्योंकि पूरा एक्सेस उनके कोल सी, होर मेरे घर कोई आया नहीं, कोई गया नहीं हैगा एंड मैं रखती। उस तो बाद मैं जाके सो गई। 8 तरीक नूं मैं अपने सारे समान की पैकिंग की है, राती टैक्सी आई क्योंकि 9 तरीक सवेर की मेरी फ्लाइट सी, मैं टैक्सी लैके चली गई हाँ। उत्थे जर्मनी जाने तो बाद मैं पंजीरी का एक पैकेट खोलिया, गर्म करके मैं उनके लड्डू बनाते हैं, मेरी बेटी ने खा ले, वो ठीक रही है। मैं दूजा पैकेट खोलिया, मैं उनके भी लड्डू बनाते, वो ठीक रही है। फिर 26 दिसंबर नूं उनके इन-लॉज वालों जी पूरी फैमिली उत्थे आई बिकॉज मेरी बेटी ने उत्थे नवा घर भी लिया। सारे बहुत खुश सी कि भाई चलो बेबी आने वाला, नवा घर लिया तो सारे असीं इकट्ठे हो जाइए। उनके मदर इन लॉ, उनके फादर इन लॉ, उनके ब्रदर इन लॉ, अगे उनदियां 2 बेटियां, उनकी सिस्टर इन लॉ, सारे उत्थे पहुँचे हैं। असीं सारे बहुत खुश सी एंड सब इंजॉय कर रहे सी। 1 तरीक नूं मेरी बेटी दी राती बेबी हुई है उत्थे और वो अपने एरिए का फर्स्ट बेबी होया 2026 का।
ਤੇ 1 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਆਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਲੱਡੂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਤੀਜਾ ਪੈਕੇਟ ਖੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੱਡੂ ਬਣਾਤੇ। ਲੱਡੂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜੇ ਆ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਖਾਧਾ, ਉਹਦੀ ਜਠਾਣੀ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਜੇਠ ਨੇ ਟੇਸਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਸਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਦਰਦ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ, ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਠਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਲਾਈਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਟੂ ਅਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 에ਅਰਲਿਫਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸੇਮ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਥਾਲੀਅਮ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਇਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿੰਪਟਮ ਸੇਮ ਸਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਬੇਟੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਪੋਇਜ਼ਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਰਿਸਟ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਦਾਂਤਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਸੌਰੀ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਰਸ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਆਏ ਇੱਥੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਖਾਧੀ ਔਰ ਜੈਂਟਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਇੰਨਾ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਪਿੰਨੀ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਆਉਣਾ ਇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਪੰਜੀਰੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਪੰਜੀਰੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਕੋ ਪਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਡੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਸਨ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਥਾਲੀਅਮ ਨਿਕਲਿਆ, ਚੌਥੇ ਪੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜੀ। ਦੈਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਵਾਈ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਐਸਪੀਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਖਰੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਡੀਐਸਪੀ ਖਰੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਰਹੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ। ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਐਸਐਚਓ ਬਲੌਂਗੀ ਨੂੰ। ਐਸਐਚਓ ਬਲੌਂਗੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਲਾਈਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਸ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਈ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ EMPLOYE ਸੀ ਅਮਿਤ ਦੁਬੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ। ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ 'ਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਖਟਕਿਆ। ਬਿਕਾਜ਼ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ ਸੀ। ਬਟ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਦੈਨ ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਰਹਿ ਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਈ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਕ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਥਿੰਗ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ फ़ोन ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਚਲਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਯਕੀਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਨੰਬਰ ਸਨ, ਤਿੰਨੋਂ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਗਾਇਬ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਮੇਰੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਟੈਂਪਾਂ ਸਭ ਗਾਇਬ ਨੇ। ਈਵਨ 1-2 ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਤੇ ਮੈਂ ਟਰਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡਸ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿੰਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮੇਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਟ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਾਅ ਫਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ IPR ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਐਂਟੀ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। SSP ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ। SP ਸਿਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, SP ਸਿਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟ FIR ਮਤਲਬ FIR ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਭਣਗੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਆ, ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। उन्होंने मेरे भरोसे का ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ 1 ਦਿਨ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ 1 ਦਿਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ। मैं वापस जाना चाहनी हाँ, मैं अपने